and welcome to Sri Lanka Morning Show. Aiboan. Rani Serena Promotions and Bertie Ekanayake proudly present Elvis Lives Anniversary Special, the ultimate tribute direct from the USA, starring Bill Cherry, on Friday 29th September 2023 at the Grand on Prince's Mulgrave, featuring a full band show with Replay 6 and Rob Fernanda. 3-course dinner and show. For inquiries, please call 0409 411 359. Aiboan. My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. And today we are going to present you some very valuable information about how to treat if you have a heart attack. So you have to pay a lot of attention. It's a very simple process if you realize you are going through a heart attack. Firstly, if you have a heart attack, please don't panic.
the first thing is people panic, and then they get upset and they lose concentration on what they need to be doing. You can call for help, you can call for emergency services, ambulance, you can call for your family members, but there is something that you can do to prevent until the emergency services arrive. That is called reverse flow. Reverse flow is something, is very simple technique if you remember to follow this. So you have an heart attack, you find some congestion here, you find a radiating pain through your left arm, and you find it a little bit choking. What you do is you take your right hand and firstly make it like a cup, and then hit your shoulder very hard, like this, for at least 2 minutes. Then you change the position and you hit the elbow. So elbow should be, the arm should be open, and you hit it vigorously for about 2 to 3 minutes. Then you change again to the shoulder. You keep doing that, alternating between the shoulder socket and your elbow. This is called the reverse flow, because the blood will then be pressurized to go back to the heart, which will reverse the blockage and keep the heart circulation proper. There is another technique which is proven very useful during a heart attack, is the chest compression. Chest compression is what paramedics will do in the first instance if they diagnose you with the same issue. But if they are not there, then you can do it yourself. That means you compress the chest cavity, in turn pressing the heart. So that means a deep cough like this. Keep coughing, keep coughing. This coughing will uplift your diaphragm, thereby compressing the amount of space in the chest, thereby pumping the heart a little bit. So this one, if you remember to do it, this will save your life, at least until the paramedics will arrive and take it on from there, giving you the most appropriate and valuable therapeutic action that is required at the time. But until such time, this is very useful. The reverse flow, hitting your shoulder and the elbow, and deep cough. Keep coughing, keep coughing. If you think this arm is going numb, that is most useful to use the right hand and keep slapping. So you reverse the flow to back to the heart and deep cough. I think this information will be much useful to you. But if you need more information, or if you have any questions, you can contact Sri Lanka Morning Show or Sahandro Ayurvedic Center, and we'll be happy to help you out. Until we meet again, Ayubowan. Today we will be discussing all things skincare and cosmetics. I'm sure we've had that universal experience of walking down the aisle and being faced with an array of skincare and cosmetic products. So, joining with me today is Ushani Abiratna, the Director of Forever Skin Naturals, to discuss some key products for healthy skin from her own line. Welcome and good morning, Ushani. Good morning. Thank you for having me over. It's a pleasure. So, what type of skincare products can we find in your own line? So we have different lines of face wash. We have body lotions, body butter, and exfoliating scrubs for our skincare range. And for hair, we have shampoos, conditioners, and even hair oil. So there's something for everyone in our range. Now, you mentioned that face wash was a key product in your skincare line. What makes this product so special and separates it from other products in your skincare line? So we have our sulfate-free line. Now nowadays there are people wanting to be more self-conscious about their skincare
routine. And these days, sulfates are getting a bad rep. And why is that? Why? That's a good question. So sulfates are a common ingredient found in a lot of skincare ranges, such as shampoos, different other face washes. So there are people who want to be more mindful about their skincare routine, and therefore, like, sulfates can be harsh on very sensitive skin, such as very dry skin conditions, especially for people with eczema or psoriasis. So we have introduced a sulfate-free line. So the sulfate-free line will help those people out with making sure they are not left behind in their skincare routine, and that this is much more gentler on them compared to like the more normal ranges. And you mentioned that there are different skin types. Yes. What type of skin type would this product specifically benefit? So this is for everyone, but we have different products depending on the face wash you go for. We have for dry and oily, and as well for all skin types. So this product is basically for everyone, really. And how would someone be able to identify their skin type before using one of the products? So usually our skin type is how you feel on our face. So you could just see, like, for oily, the name is self-explanatory. So it can be very greasy, and for dry, sometimes after you like wash your face in the morning and it just starts drying up very quickly, it's more sensitive to like the elements such as like sweat, the heat. I could go on about that. So having a face wash that could cater to your skin type, it will help you. It'll help make your skin look very like more healthier looking, more pleasant, and like it'll boost your confidence a lot. Of course, more. And I'd imagine that the presence of organic products in this face wash would also assist with that. Yes, of course. That's remarkable, Ushani. Well, it's great to hear about the presence of organic materials in your products, which are bound to benefit those who utilise this type of skincare. Thank you so much for having me over. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. News Weekly is brought to you by Esden, the horse specialist. Esden Plastics Private Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. ආයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතා අල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. පාස්කු ප්‍රහාරයේ අපරාධකරුවන් අත්අඩංගුවට ගන්න එක්සත් මානව හිමිකම් සුරකීමේ සංවිධානය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක්.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේදී රැස් වේ. කෙහෙලියට එරෙහි විශ්වාස භංගය පරාජය වේ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්කැල්ල මහතාට එරෙහිව විපක්ෂ ඉදිරිපත් කළ විශ්වාස භංග යෝජනාව වැඩි ඡන්ද 40කින් පරාජයට පත්විය. යෝජනාවට විරුද්ධව ඡන්ද 113ක් හිමි වූ අතර විශ්වාස භංග යෝජනාවට පක්ෂව හිමි වූයේ ඡන්ද 73ක් පමණි. සමගී ජනබලවේගය, ජාතික ජනබලවේගය, දෙමළ ජාතික සන්ධානය ඇතුළු විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය ලබා දුන්හ. මේ කේලිය රමුක්කල් ඇමතුමනි පොඩක් මං කියන දේ අහන් ඉන්න. අමතුමාට ඇහෙනවද? අමතුමා කායකට කතා කර ඉන්නවා. මේ කැබිනට් මණ්ඩලයේද? සමාවෙන්න අමතුමාට පොඩක් අහගන්න කියන්න ඕන. නැත්තම් ප්‍රශ්නයක්. නැත්තම් මං කියන දේ අහුන් නැතුනොත් තවත් දෙඩන්නේ. අමතුමනි අද විශ්වාස භංගය ඔබතුමා අනිවාර්යෙන් අපි මේක පරාජය කරනවා. ඒක ඉරාන්ද වගේ විශ්වාසයි. හැබැයි මේ විපක්ෂයෙන් නැගිච්ච ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් චෝදනාවලට හරියට පිළිතුරු දෙන්න අමතුමනි. කවින්ද ජයවර්ධන මන්ත්‍රීතුමනි ඔබ මේකේ යෝජනාව ගෙනාව වගේම මම අහනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ආණ්ඩුවක් කරනකොට ඒ ආණ්ඩුවේ විශ්වාසවාදක එන්න කලින් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට අභියෝග කරන්නේ ඔහුට පුළුවන්ද වැරදි හොරකම් කරන ඒ ඇමතිවරයා අයින් කරන්න. එහෙම වෙන්න ඕනේ නේ නියෝජක කතානායකතුමනි. අපි ආණ්ඩු ගන්න නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. ඒ ගන්න ආණ්ඩුවෙත් අපි නියෝජනය කරන ඇමතිවරු වැරදි නම් පාර්ලිමේන්තුවේ කාලයකට කලක් කණෙන් ඇදලා එළියට දාන්න පුළුවන් වැඩ පිළිවෙල සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා හදන්නවා. ඉදිරිපත් කරන ලද මේ විශ්වාසභංග යෝජනාව දිහා බලනකොට මේ සඳහන් කිසිම කරුණක් සනාථ කරන්න තොරතුරු පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භයට ඉදිරිපත් කරේ නැහැ. එනිසා අපි මේ විශ්වාස භංග යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මුළු රටම බලාගෙන ඉන්නවා. 225 දෙනා කොතනද හිටගන්නේ? මම අභියෝග කරනවා 225ට. මේ ඉන්නේ 225. එන්න 225. මුළු රටම කියනවා ඡන්දය දෙන වෙලාවට මේ 225 දෙනා මොන බොත්තමද තද කරන්නේ? මිනිස්සු ජීවත් කරන බොත්තමද? එහෙම නැත්නම් මිනිස්සු මරණ බොත්තමද? තීන්දුව වාරයි 225ට. එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේදී රැස් වුණා. ඒ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨීන් සහ මැති ඇමතිවරුන් සහභාගී වූ අතර රැස්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වූ පක්ෂයේ මහා ලේකම් පාලිත රංග බණ්ඩාර මහතා අදහස් ප්‍රකාශ කර සිටියා. පක්ෂයේ ඉදිරි සංවිධාන කටයුතු අපි ලබන 12 වෙනිදා සියලුම ආසන සංවිධායකවරු, දිස්ත්‍රික් කළමනාකරුවරු, ආසන කළමනාකරුවරු සහ බලයලත් නියුක්තවරු සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානට කැඳවලා තියෙනවා. අපි වැඩපිළිවෙල සකස් කරලා තියෙනවා බිම්මට්ටමේ පළාත් පාලන මන්ත්‍රී කොට්ටාස 4917 සංවිධාන කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ පිළිබඳව 12 වෙනිදා පවත්වන වැඩමුළුවේදී අර ඉහතින් කියපු කණ්ඩායමට අපි දැනුවත් කිරීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම දෙසැම්බර් මාසයේ 31 වෙනිදා ප්‍රථම පළාත් පාලන මන්ත්‍රී කොට්ටාස 4917ම සංවිධාන කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා මෙහෙයුමක් සිදු කරන්නට තීන්දුව කරා. ඒ සඳහා කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබුණා. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් දැනට හෙළි වී ඇති කරුණු මුල් කර ගනිමින් අදාළ පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවටගෙන පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන ලෙස එක්සත් මානව හිමිකම් සංවිධානය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. මෙහිදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක් වූ එක්සත් මානව හිමිකම් සුරකීමේ සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් ජී.අයි. චාල්ස් මහතා කියා සිටියේ දේශපාලන අවශ්‍යතා මත මෙම ප්‍රහාරය සිදුකර බවට දැනට කරුණු අනාවරණය වී තිබෙන බවයි. සලේ ඒ වගේම පිල්ලයන් සහ මේ කරුණාම්මන් මේ කට්ටිය වහාම අත්අඩංගුවට ගෙන පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා. මොකද කරුණු කාරණා එකතු කරගෙන ඒ විදේශීය රටවල් වලින් ඒ පරීක්ෂණය කළා වැඩිකාරයෝ මේගොල්ලෝ කියලා ඔප්පු කරගන්නකම් ඉන්නේ නැතුව කරුණා කරලා දැන් තියෙන්නේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මුල් වෙලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂවයි පිල්ලයන්වයි ඒ වගේම අපි කියනවා සලේවයි වහාම අත්අඩංගුවට අරගෙන මේ පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන්න කියලා. පාස්කු ප්‍රහාරයේදී මියගිය අය වෙනුවෙන් සාධාරණය ඉෂ්ට කරන ලෙස ඉල්ලා විශේෂ දේව මෙහෙයක් පැවැත්වූයේ කොච්චිකඩේ ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානයේදී. මෙහිදී අති උතුම් මැල්කම් රංජිත් කාදිනල් හිමිපාණන් විශේෂ දේශනයක් කරනු ලැබුවා. සත්‍යය සොයන්නට ඕනේ. අපේ ඉල්ලීම අපි අද දේව අම්මාට ඉදිරිපත් කරනවා.
විශේෂයෙන්ම අපාදී සුදෝ අන්තෝනි මුනිදුන්ටත් සුදෝ සෙබස්තියන් මුනිදුන්ටත් කන්න ලව් කරනවා ස්වර්ගයේ සිට අප වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න. අපිට මේ සත්‍ය එළිදරව් කරන්න. මේ ලෝකේ මිනිස්යන්ට බැරි වුණාට දෙවියන් වහන්සේට බැරි කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ දිව්‍ය සප්සාද වහන්සේ ඉදිරියේ අපි කන්න ලව් කරමු ලොකු විශ්වාසයකින්. අද අනේ දෙවි ස්වාමිනී, අනේ මරිය අම්මේ, අනේ සුදෝ සෙබස්තියන් මුනිදුනි, සුදෝ අන්තෝනි මුනිදුනි අපට අපේ මේ සහෝදර සහෝදරියන් අමුවේ ඝාතනය කරේ කවුද කියන එක එළිදරව් කරලා දෙන්න. අපි පරිගන්නේ නැහැ. නමුත් අපි සූදානම් සමාව දෙන්න. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පරීක්ෂණ වැඩක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් අවශ්‍යයි හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි. හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මෙසේ ප්‍රකාශ කළේ සිහනද කවි පෙරමුණේ 4 වෙනි සංවස්තරය ගොතටුව කන්ද විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වුණු අවස්ථාවේදී. චීන තානාපතිතුමා හම්බ වුණා අද ඊයේ පෙරේදා ඉන්දියන් තානාපතිතුමා හම්බ වුණා. ඉතින් අපි ඉතින් මේ රට ගැනයි ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය ගැනයි ටිකක් කතා බහ කළා. ඒකයි. පක්ෂයේ එහෙම විශේෂ දෙයක් නැහැ කතා කරන්න. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය විදිහට පක්ෂයේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ ඕන කෙනෙකුට ආපහු එන්න පුළුවන් අපි. ඔව් දොර ඇරලා තියෙනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එන්න පුළුවන්. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයේ සඳහන් වන චැනල් 4 නිකුත් කළ වාර්තාව තරයේ හෙලා දකින බව අගරදුගුරු පදවියේ ජන සංනිවේදන අධ්‍යක්ෂක ෆාදර් ජූඩ් ක්‍රිෂාන්ත ප්‍රනාන්දු පියතුමා පවසනවා. දැන් මේ කරන්නේ වින්දිතයන්ට ඇතුල් පහරක් ගැසීම බවද ඔහු පැවසුවා. දැන් මේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය කරන්නා වූ මෙම මාධ්‍ය නිවේදනය අපි දකින්නේ බොහොම නිර්ලජ්ජිත ඒ වගේම ඵල ප්‍රයෝජනයක් නැති අසාර්ථක වෑයමක් විදියටයි. අපි මේකට කියනවා මේ මාධ්‍ය නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ කාර්යයට අපි කියනවා මේ හොරාට කලින් කෙහෙල් කන වැටපැනීමේ න්‍යාය තමයි මේක. එහෙමත් නැත්නම් පුහුල් හොරා කරෙන් දැනේ කියන න්‍යාය තමයි මේ ඔවුන් ගෙන යන්නේ. ඒ මොකද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයක් විදියට යම්කිසි නාලිකාවකින් යම්කිසි වැඩසටහනක් තුලින් මේ වගේ බැරෑරුම් චෝදනාවක් අපේ රටේ නිලධාරීන්ට හිටපු ජනාධිපතිට එල්ල වෙනවා නම් මේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය කළ යුතුව තිබෙන්නේ එය එකහෙලාම බැහැර කිරීම නෙමෙයි. ඔවුන් මේ පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරලා ඒන් මතුවෙන යම් කරුණු ජනතාවට දැනුවත් කිරීම. ඒ සැකසහිත පුද්ගලයන් නිවැරදි නම් නිවැරදි කීම, එහෙම නැත්නම් ඒ අය මේ සම්බන්ධව වැරදිකරුවන් නම් වැරදිකරුවන් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීම තමයි වගකිය යුතු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයකින් කළ යුතුව තිබෙන්නේ. එහෙම නැතුව එකපාර මේක ප්‍රතික්ෂේප කිරීම තුලින් අපි දකින්නේ මේ channel 4 නාලිකාව තුලින් කියවෙන සැකසහිත පුද්ගලයන්ට සුදුහුණු ගාලා ඔවුන්ව නිවැරදි කරන්නට ගන්නා වූ අසාර්ථක නිර්ලජ්ජිත ප්‍රයත්නයක් විදිහට තමයි අපි මේක දකින්නේ. අපි තුල තිබුණු යම් සැකසහිත දේවල් මේ නාලිකාවෙන් ඉස්මතු වෙන කරුණුත් එක්ක ඒ තහවුරු වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මේ අලුත් කරුණු නෙමෙයි. දැන් සුලේ සලේ බුද්ධ්‍යංශ ප්‍රධානියාගේ නම අපි අහන පළවෙනි වතාව නෙමෙයි මේක. ජනමාධ්‍ය තුලින් ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමතිවරුන් ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍ය තුලින් ඒ වගේම මේ අපේ පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන කතා කරන බොහෝ අය මින් පෙර ඉස්මතු කරපු කරුණක් තමයි මෙන්න මේක. එතකොට දැන් මේ නාලිකාව තුලින් කියනවා සුරේෂ් සරේ මහත්මයා මේ ප්‍රහාරය සැලසුම් කළයි කියලා. එතකොට අපිට දැන් අර සැකසහිත සිදුවුණු දේවල් අපිට මේ තුලින් තහවුරු වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube channel වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. අයිබෝවන්.
Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. ආයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් ඔබ සියලු දෙනාටම මම මහාචාර්ය තිස්ස විජේරත්න මෙල්බර්න් නුවර වෙස්ටර්න් මහරෝහලේ ස්නායු රෝග ඒකකයේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්. ඔබට මාව හොඳට පුරුදුයි. මටත් ඔබ බොහෝ දෙනෙක් දැන් හුරු පුරුදුයි. අද මම ඔබට කතා කරන්නට අදහස් කළේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් වැනි බටහිර ජාතීන්ට වඩා වෙනස් ජානමය මෙන්ම සංස්කෘතිමය
පදනමක් තියෙන අයට ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වයක් පිළිබඳව. ඔබ ඔස්ට්‍රේලියාවේ පහුගිය අවුරුද්දේ ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත පිරික්සා බැලුවොත් ඔබට ටිකක් රතු ඉරක් වගේ දෙයක් පෙනෙයි. මේ රතු ඉර වගේ දේ තමයි අපි දන්නවා මේ කාලේ වෙනකොට කොහොමත් හැමෝටම දුබලතාවය ඇති කරන අංක එකේ දේ තමයි මොළයට ඇතිවන රෝග තත්ත්වයන් සහ මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය ටිකෙන් ටික අඩපණ වීම. මේ රෝග තත්ත්වයන් විශේෂයෙන්ම අංශභාග රෝගය, එතකොට ඩිමෙන්ෂියා රෝගය, මෙවැනි රෝග තත්ත්වයන් ශ්‍රී ලාංකික ඕස්ට්‍රේලියානුවන් වැනි බටහිරමය නොවන ජාතීන්ට වැඩි වශයෙන් බලපාන බවත් ඔවුන් ඒ නිසා දුබලතාවයෙන් පෙළෙන තත්ත්වය බටහිර ජාතීන්ට වඩා වැඩි බවත් ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව අපට ඉතාම පැහැදිලිව පෙන්වා දෙනවා. අපි ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ කණ්ඩායම සහ බ්‍රේන් හෙල්ත් ෆෝ ඕල් කණ්ඩායම හැටියට අපි තීරණය කළා අපට පුළුවන් හැටියට ඔබේ එක එක සංගම් හෝ ඔබේ පන්සල හෝ පල්ලිය හෝ ඔබේ පාසල හා සම්බන්ධ කිසියම් ව්‍යාපෘතියක් තියෙනවා නම් අපට ඉඩකඩ තියෙන වෙලාවලුත් එක්ක අපිත් එක්ක වැඩ කරන අනිත් විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් සහ විශේෂඥවරුන්ගේ දැනුමත් කුසලතාවයනුත් එකතු කරගෙන ඔබ ළඟට ඇවිල්ලා ඔබේ මොළයේ සෞඛ්‍යය රැකගන්න විදිහ, ඔබේ මොළයේ සෞඛ්‍ය දියුණු කරගන්න විදිහ ගැන ඔබත් එක්ක කතා කරන්නට. අපි මෙය සමාජ සත්කාරයක් හැටියටයි කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි මේ පිළිබඳව ඔබේ උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ එකට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් හරි එහෙම නැත්නම් දුරකථනයෙන් හරි වෙනත් ඔබට පහසු ක්‍රමයකින් අපව සම්බන්ධ කරගෙන මේකට එළඹෙන්න. අපි ඊට පස්සේ ඔබ ඉන්න තැනට ඇවිල්ලා මේ ගැන අපි කතා කරලා ඔබේ මොළයේ සෞඛ්‍යය කොහොමද දියුණු කරගන්නේ, ඔබේ මොළයේ සෞඛ්‍යය පවත්වා ගන්න කොහොමද, විශේෂයෙන්ම මේ ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දත්ත දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කරලා තියෙන එකට අපි කොහොමද විසඳුමක් හොයාගන්නේ කියන එකට උදව් කරන්න. ඔබ මේ ගැන උනන්දුවක් තියෙනවා නම් අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. අපිට පුළුවන් හැටියට අපි ඔබත් එක්ක මේ ගැන දීර්ඝකාලීනව වැඩ කරන්න ලෑස්ති. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක්. නැවත ඉදිරි සතියක වැඩසටහනකින් සම්බන්ධ වෙනතුරු ඔබ සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. Good morning, everyone. Today we bring to you another episode in our fascinating World of Birds segment. I am joined again with a familiar face, Chanith Wijeratna, who is our very own bird enthusiast. Welcome, Chanith. Thanks again for having me. So, Chanith, in our previous episode we discussed the barn owl, but which species will you be discussing with us today? Today it'll be another personal favourite, but one that is exceptionally good at avoiding me every time I try and get a picture of it, the grey goshawk. And why is this bird species your favourite? It's just a particularly gorgeous bird. It comes in two morphs or phases, as they're sometimes called. The grey morph isn't that commonly found around Victoria, although it is present in the east. And as the name suggests, it's a sort of light grey with a yellow beak and yellow legs. However, my favourite morph is the white morph, and this is the morph more commonly seen in Victoria. The bird is basically entirely pale white. It's a pale white hawk with a bright yellow leg and bright yellow beak that sort of contrasts beautifully against the white of its body. Now, I've never seen this bird species, however, it sounds absolutely stunning. Whereabouts in Melbourne would you be able to find this bird species? So in Victoria, it can be quite a tricky bird to come across. In Melbourne, there are a few occasional spots that have resident grey goshawks, but they're not very reliable. For instance, there's one near Glen Waverley, I believe near Bushy Park wetlands, and there's another one in Beaconsfield Reserve. However, I've tried a few times for both of those birds without too much luck. They seem to be there sometimes and not be there the other. The really consistent spots for them are in the southwest of our state. Pretty much anywhere west of about Anglesey, if you drive enough, they're a reasonably common roadside bird. I just happen to have exceptionally bad luck at that. You mentioned that they're very difficult to spot. Is there a particular reason as to why? Just that they're reasonably uncommon, and that
even if you go to the right spots, you can't reliably guarantee that one will appear when you want it to. And but in my case, it's really just bad luck, to be honest. That's alright. Well, let's hope for the next time that you go out, you have a bit more better luck than last time. Hopefully so, yes. And what about their feeding habits? How would you explain that to us and our viewers at home? So the goshawks and accipiters in general, which is a sort of term used for these sort of smaller birds of prey, they really like eating other birds. In fact, it's somewhat hypothesized that the pale coloration of the goshawk might benefit it at catching cockatoos or corellas, although I have not seen very much research in proving that one way or the other. Well, Chanit, that brings us to the end of our segment today. Thank you for joining with us and sharing your knowledge about the grey goshawk. Thanks for having me. Join us again next week as we discuss another fascinating bird species with Chanit Wijeratne. Just about a year ago, I set out on the road, forsaking my fame and fortune, looking for a pot of gold. But things got bad and things got worse, I guess you know the tune. And oh Lord, I'm stuck in the load I am. The man from the magazine said I was on my way, but some way I lost connection, ran out of song to play. Came into town a one-night stand, looks like my plans fell through. And oh Lord, the second load I am. So bright, I wanna sleep with you in the desert tonight, with the million stars all around. I got a peaceful, easy feeling. I know you won't let me down. I'm already standing on the ground. I found her a long time ago, what a woman can do to your soul. The clouds of mystery pouring, confusion on the ground. A good man through the ages will try to find the sun.
wonder, still I wonder, who'll stop the rain? I went down Virginia, seeking shelter from the storm. The crowds had rushed together, trying to keep warm. But still the rain kept pouring further around my ear. And I wonder, still I wonder, who'll stop the rain? Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. අද අපිත් සමග මේ ශ්‍රී ලංකා මොනින් ෂෝ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ සිට සරත් ෆොන්සේකා මහතා. මුලින්ම අපි ඔබතුමාව ආයුබෝවන් කියලා ශ්‍රී ලංකා මොනින් ෂෝ වැඩසටහනට පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන්. දැන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙන පුරවැසියන් විදියට අපි දකින දෙයක් තමයි දැන් මේ රටවල් වල බටහිර රටවල් වල දේශපාලඥයෙක් බලයට ආවට පස්සේ යම්කිසි නිශ්චිත කාලවකවානුවකින් පස්සේ ඔවුන් කොයිතරම් හොඳින් රට පාලනය කරත් ඔවුන් තවත් පිරිසකට ඒ අවස්ථාව ලබා දීලා ඔවුන් දේශපාලනයෙන් ඉවත් වෙනවා. නමුත් ඔවුන්ගේ දේශපාලන මතවාද ඔවුන් ඉදිරිපත් කරාට ඔවුන් දේශපාලන පක්ෂයක් තුල රැඳී සිටින්නේ නැහැ නායකයන් විදියට. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ අපි දකිනවා තාත්තගෙන් පුතාට ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඊළඟ පරම්පරාවට ගෙනියන්නට පවා මේ පක්ෂ දේශපාලඥය තුල පෞල් සම්බන්ධතා එහෙමත් නැත්නම් හිතවත්කම් මත දේශපාලනයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමේ ලොකු ප්‍රවණතාවයක් පසුගිය කාලවකවානුව පුරාවටම තියෙනවා. ඉතින් ඔබතුමා දේශපාලඥයෙක් විදියට මේ මතය කොහොමද දකින්නේ සහ ඔබතුමාගේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය අනුව ඉදිරියේදී මේ වෙනස් වෙනවා නම් කොහොමද වෙනස් වෙ යුතුයි කියලා ඔබතුමා හිතන්නේ? ඔව් මේක අනිවාර්යයෙන් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. අපේ රටේ මෙතෙක්කල් සිද්ධ වුණේ පක්ෂවල නායකයින් හැටියට එන අය තමයි රටේ නායකයෝ වුණේ. පෙරේ පක්ෂවල නායකයෝ හැටියට එන කට්ටිය ඒ නායකත්ව ලබා ගන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ හැකියාව, බුද්ධිමත් බව, රටට තියෙන ආදරය ඒ වගේ කරුණු මත පිටලා නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ පක්ෂවල දේශපාලනය කරනකොට විශාල මුදලක් වියදම් කරලා මුදල් වැය කරලා ඒ මුදල් හම්බ කරන්න කොහොමද කියලා කවුරුත් වෙලා බලන්න යන්නේ නැහැ. විශාල මුදලකින් ඒගොල්ලෝ ශක්තිමත් දේශපාලනඥයෝ බවට පත් වෙනවා විශාල මුදල් වියදම් කිරීමකින්. එතකොට ඒ පක්ෂවල ඇතුලේ ඉන්න කට්ටියත් ඒගොල්ලෝ විශේෂිත වූ පුද්ගලයන් හැටියට දකින්න පටන් ගන්නවා.
එතකොට එහෙම වෙනකොට ඒ පුද්ගලයන්ගේ පවුල බිරින්දෑවරු දරුවන්ට පවා ගෞසරු කරන්න පටන් ගන්නවා මේ අනිකුත් ඒ පක්ෂවල විනයි දේශපාලනඥයෝ සහ ක්‍රියාකාරීව ඉන්න අනිකුත් පිරිස. එතකොට ඒ පසුබිම හැදුනන් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම තාත්තගේ පුතාට තාත්තගේ දුවට යන දේශපාලන සංස්කෘතියක් එතන ගොඩ නැගෙනවා. මේ ඔක්කොටම හේතුව වෙන්නේ මේ මුදල් වලින් මෙහෙයවන දේශපාලන සංස්කෘතියක් මේ රටේ තියෙන එක. ඒ සංස්කෘතිය තියෙන හින්දා තමයි හුඟක් වෙලාවට රටේ නායකයා වුණාම හුඟක් අය තවත් මුදල් හම්බ කරගන්නවා. ඒ හම්බ කරන මුදල් හරහා ඒගොල්ලෝගේ දරුවෝ දේශපාලනයට දාලා ඒගොල්ලෝ ජනප්‍රිය වෙන්න වැඩ කරනවා. ඒකට මෙහෙම වුණාම අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගොඩනැගිලා තියෙන දේශපාලන බලවේගවල අනිවාර්ය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තියෙන රටක දේශපාලන පක්ෂ තියෙන්න ඕනේ. ඒ දේශපාලන කඩවුරු තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රැකෙන්නේ. නමුත් ඒ කඩවුරු පාලනය කරන්නේ මේ විදිහේ දූෂිත මානසිකත්වයකින් දූෂිත දේශපාලන සංස්කෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන අය නම් එතකොට ඔය ඔබතුමා ආපු විදිහේ පසුබිමක් ගොඩනගෙන්න ඒ පසුබිම විවෘත වීමට තියෙන අවකාශය ඉතා බහුලයි. ඉතා විශාලයි. ඒකන්ද බෞද්ධ දේශපාලනය හරියට බැලුවොත් නිවැරදි මාර්ගයෙන් දේශපාලනයට එනවා නම් කාටවත් තාත්ත දේශපාලනයට උවිල්ලා පුතාට එන්න බෑ කියලා එහෙම නීති දහංචි දාන්නත් බෑ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ හරි මාර්ගයෙන් පුතා දක්ෂයෙක් නම් එයාගේ දේශපාලන හැකියාව මත රට වෙනුවෙන් යමක් කළා ගොඩට එනවා නම් ඒක අපි වර්ධන දකින්නේ නැහැ. මෙතන වෙන්නේ අර තාත්තා ගොඩනගාගත්තු ශක්තිය මත දරුවන්ට තාත්තාට බැරි වෙනකොට ඒ ස්ථාන ඒ බලතල දරුවන්ට පවරන්න ගන්න උත්සාහය තමයි ඔබතුමා විවේචනාත්මකව කතා කරේ. මේ ඔක්කොම වෙනස් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන් මේ රටේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. දූෂණයෙන් තොර දේශපාලනයක් මේ රටට ගේන්න ඕනේ. ඒ හරහා ජනතාව රට වෙනුවෙන් කල්පනා කරන්න, කතා කරන්න, ඉදිරියට යෑමට පොඩි කැපකිරීමක් හරි කිරීමට ආරම්භ කරන්න ඕනේ. නැවතත් මම හිතුවා මේ අපි මේ ඔස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක පුංචි සංසන්දනයක් කරලා බැලුවොත් මම ඔස්ට්‍රේලියාව විතරක් නෙමෙයි බටහිර ලෝකයේ බහුතර අපි හිතුවොත් එහෙම අද දියුණු රටවල් කියලා සලකන සියලුම රටවල් වල දැන් මේ රටක ජනාධිපතිවරණය එහෙමත් නැත්නම් අගමැතිවරයෙක් තෝරාපත් කර ගැනීමට හෝ මන්ත්‍රීවරුන් තෝරාපත් කර ගැනීමට මේ රටවල් වල වෙන වෙනම ඡන්ද පැවැත්වෙන්නේ හරිම අඩුවෙන්. ඡන්ද එක් ඡන්දයක් හෝ ඡන්ද දෙකක් තුලින් රටේම සියලුම පළාත් සභා, ප්‍රාදේශීය සභා, ඊට පස්සේ නගර සභා, ඊට පස්සේ ජනාධිපතිවරණය දක්වා සියලුම ඡන්ද වෙන වෙනම පැවැත්වීමකින් තොරව එක් ඡන්දයකින් හෝ දෙකකින් තමයි සියලුම මනාපයන් එහෙම නැත්නම් ඒ වරණයන් තෝරන්නේ. නමුත් අපි දකිනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය සභා මට්ටමින් පළාත් සභා මට්ටමින් සිට ඉහළට මේ සෑම එකකටම විශාල ධනස්කන්ධයක් රටේ සම්පත් මේ සඳහා නාස්ති කරනවා. ඉතින් ඔබතුමා දේශපාලඥයෙක් විදියට මේ ක්‍රමවේදයට එකගතාවයක් දක්වනවද? නමුත් නැත්නම් ඔබතුමාගේ අනාගත දේශපාලන ගමන ඇතුළතදී මේ ක්‍රමය වෙනස් කිරීමට ඔබතුමා තුළ යම්කිසි හැඟීමක් තියෙනවද? ඔබතුමා කියන එක 100%ක් වම එකග වෙනවා. අඩු වියදමකින් මේ මැතිවරණ පවත්වා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් අනිත් රටවල තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපිටත් එහෙම ක්‍රමයක් අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. ඒක හුඟක් සාධාරණ එහෙම හිතන්නේ කියලා මම හිතනවා. හැබැයි එතනදී තව පොඩි ගැටලුවකුත් තියෙනවා. මේ ගැටලුව ගැන පොඩක් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. මේ රටේ සාමාන්‍යයෙන් මැතිවරණවලදී අපි දකිනවා එක රැල්ලකට ජනතාව ඡන්ද ප්‍රකාශ කරනවා. මේ රටේ මොකද මේ රටේ හැමදාම ආණ්ඩු මාරු වෙලා තියෙන්නේ විරුද්ධ පක්ෂයේ දක්ෂ නිසා නෙමෙයි. බලේ ඉන්න පක්ෂය ඇවිල්ලා බලයට ඇවිල්ලා කරන වැරදි පිස්සු වැඩ දූෂිත වැඩ ඔක්කොම නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ එපා වුණා විරුද්ධ පක්ෂයට බලය දෙනවා. බාර විරුද්ධ පක්ෂයත් ඇවිල්ලා ඒක ඔක්කොම කරාම ආපහු අර කලින් අයට බලය දෙනවා. එහෙම ක්‍රමයක් මේ රටේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට රැල්ලක් නිර්මාණය වෙනවා හැම වෙලේම මේ ප්‍රධාන ජාතික මැතිවරණවලදී. එතකොට ජාතික මැතිවරණයත් එක්ක අනික් මැතිවරණත් තියුවොත් එහෙම වුණාම ඒ රැල්ල නිර්මාණය වෙලා යන බලවේගයට ප්‍රාදේශීය සභා, පළාත් සභා, ACLM බලයත් අනිවාර්යයෙන් ඒක උස්මට යනවා. එතකොට එතනදී මම දකින්නේ වෙන අවස්ථාවල ඒවා තිබුණොත් අපි හිතමු ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්දය තියලා අවුරුද්දකට පස්සේ මහ ඡන්දය තියෙනවා. මහ ඡන්දය තියලා අවුරුද්දකට පස්සේ පළාත් සභා ඡන්දය තියෙනවා.
ඒකට ඒ කාලය තුල ජනතාවගේ මතය ජනතාවගේ ජීවිතය වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝගේ හැසිරීම අනුව. එතකොට ඒකම තියෙනකොට තියෙන වාසියක් ඒක. හැබැයි ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම ඔබතුමා කියන දෙයට වැඩි වියදමක් යනවා. එක දවසක දිවුවොත් එකම උස්මට එක රැල්ලට ඒ වෙලාවේ තියෙන වාතාවරණය මත සියලුම මැතිවරණ ප්‍රාදේශීය පළාත් පාලන මට්ටම පළාත් සභා මට්ටම සියලුම දේ එක අවස්ථාවක තීරණය කරනවා. ඒකට මේ ඔක්කොම ගැන හිතලා තමයි අපිට තීරණයක් ගන්න වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්. මොකද ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක මේ අපේ ප්‍රජාව ජනතාව පුරුදු වෙලා තියෙන ක්‍රමයක් එක්ක එය රටට මේ අවස්ථාවේදී නොගැලපෙන බව තමයි මම හිතන්නේ ඔබතුමා දරන මතය. ඔයගේ යම් කිසි කරුණු කාරණා තියෙනවා අපි ඒව ගැන හිතන්න ඕනේ. හොඳයි. දැන් මම ඔබතුමාගෙන් ඇහුවොත් එහෙම දැන් ඔබතුමා මෙතෙක් මේ යුද්ධයෙන් පසුව ඔබතුමා දේශපාලනයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණාට පස්සේ තිබුණු බලයේ තිබුණු සහ විරුද්ධ පක්ෂ වශයෙන් කටයුතු කරපු විවිධ දේශපාලන පක්ෂවල ඔබතුමා සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරලා තියෙනවා සහ ඒවාට ඍජුව හෝ වක්‍රාකාරව සම්බන්ධ වීමක් තියෙනවා. නමුත් දැන් දේශපාලඥයෙක් විදියට ඔබතුමා දැන් මේ ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට ආර්ථික වශයෙන් සමාජීය වශයෙන් රටක් හැටියට ලොකු ප්‍රපාතයකට වැටලා තියෙනවා. දැන් මේ මෙතෙක් තිබුණු කිසිම දේශපාලන පක්ෂයකට මේකට විසඳුමක් ලබා දෙන්න බැරි වෙච්ච නිසා තමයි මෙවැනි අපි මේ තවත් අපි ආර්ථික වශයෙන් රටක් වශයෙන් මේ පසුබෑමකට ලක් වෙන්නේ. ඔබතුමා දරන දේශපාලන ස්ථාවරය තුල මේ තත්ත්වය කොහොමද නැති කරන්නේ? ජනතාවට ඔබතුමා මොන වගේ බලාපොරොත්තුවක්ද එහෙමත් නැත්නම් ජනතාවට මොන වගේ වෙනස් ආකල්පයක්ද ඔබතුමා සතුව තියෙන්නේ මේ තත්ත්වෙන් ගොඩ එන්න? මම විශ්වාස කරනවා අපේ රටේ ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටලා තියෙනවා. ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටුනේ මේ රටේ ආර්ථික විශේෂඥයෝ නැති හින්දා නෙවෙයි. පක්ෂ විපක්ෂ වලට දෙපැත්තටම ඕන තරම් ඉතා දක්ෂ ආර්ථික විශේෂඥයෝ ඉන්නවා. සමහරවිට අපේ ආර්ථික විශේෂඥයෝත් ඔය ලෝකේ දියුණු රටවල ආර්ථික විශේෂඥයෝ ගිය විශ්වවිද්‍යාල වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ විශ්වවිද්‍යාල වලින්ම PhD අරගෙන තියෙනවා. ආචාර්ය මහාචාර්ය පදවි අරගෙන තියෙනවා. ඒකට අපට ආර්ථික විශේෂඥයෝ ගිහිගයක් නැහැ. නමුත් අපේ රටේ තිබුණ ප්‍රශ්නය තමයි දූෂිත දේශපාලනඥයෝ. ඒගොල්ලන්ට ඕන විදියට තමයි මේ ආර්ථික විශේෂඥයන්ට වැඩ කරන්න කිව්වේ. අපේ රටේ ජාතියක් හැටියට තියෙන දුර්වලකමක් තමයි ප්‍රබල බලයේ ඉන්න දේශපාලනඥයින්ට අවනත වෙලා අර කියන්නේ මේ ගමේ භාෂාවෙන් කියන කඩේ යනවා කියලා. එහෙම වෙලා වැඩ කරනවා බුද්ධිමත්තු පවා. බුද්ධිමත්තු උගත්තු පෝසත්තු ව්‍යාපාරිකයෝ පවා මේ දේශපාලන බලයේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට අවනත වෙනවා. ඒක ලෝකේ දියුණු රටවල වෙන්නේ නැති එක තමයි මේ රටවල තියෙන ශක්තිය. එතකොට එහෙම වෙලා මේ ආතිශේෂඥයෝ මෙහෙවන්න පටන් ගන්නවා මේ දූෂිත දේශපාලනඥයෝ. ඒ වගේ ප්‍රතිඵල හැටියට තමයි මේ රටේ ආර්ථිකය අන්තිමට කඩන් වැටලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම තදින්ම විශ්වාස කරනවා මේ රට දියුණු කරන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා ආර්ථිකය ගොඩනගන්න ඕනේ. හැබැයි ආර්ථිකය ගොඩනගන්න මේ දූෂිත දේශපාලනඥයෝ සහ දූෂිත දේශපාලන සංස්කෘතිය තියෙනකන් මේ රටේ ආර්ථික විශේෂඥයන්ට ආර්ථිකය ගොඩනගන්න බෑ. ඒ වුණා ඉස්සෙල්ලා මේ රට දූෂණයෙන් මුදවා ගන්න ඕනේ. දූෂිත දේශපාලන සංස්කෘතිය නවත්තන්න ඕනේ. දූෂිත දේශපාලනඥයෝ දේශපාලනයෙන් නිරපන්න ජනතාව ඉදිරියට එන්න ඕනේ. එතකොට ජනතාවේ කැපකිරීම කරන්න ඕනේ. ජනතාව දෙන දෙයක් කාලා කට පියාගෙන ඉන්න ලද දෙයින් සතුටු වෙන මානසිකත්වයක් තියෙනවා මේ අද වෙනකොටත් මේ රටේ ජනතාවගේ. ඒක ටිකක් කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. අපි මේ රටේ උගා උත්සාහ කරනවා මේ පක්ෂ දේශපාලනයෙන් එළියට ගිහිල්ලා අපි රටට ආදරේ පිරිසක් එක්ක එකතු වෙලා ජනතාව දැනුවත් කරන්න දූෂණයට විරුද්ධව දූෂිත දේශපාලනයට විරුද්ධව ජනතාව බය නැතුව කතා කරන්න ඕනේ මූණට ඇඟිල්ල දික් කරලා ඉවරලා ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඕනේ කියන මතය ජනතාව අතට ගෙනියන්න අපි උත්සාහ කරනවා. අරගලේ ආපු වෙලාවේ ඒක තමයි යම් කිසි දුරකට සිද්ධ වුණේ. නමුත් ඒ අරගලේ ගෞරව මොදර හිටපු ටික දෙනාට පමණක් රටක් පාලනය කිරීමේ ශක්තියක් නැහැ. මොකද අරගලේ හිටපු පළියටම දක්ෂ දේශපාලනඥයෙක් වෙන්නත් බෑ. දක්ෂ දේශපාලනඥයෙක් වෙන්න ජනතා නියෝජිතයෙක් වෙන්නත් ඕනේ. ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ගැන සංවේදී මිනිහෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රශ්න එක්ක ගැටිලා තියෙන මිනිහෙක් වෙන්නත් ඕනේ. ඒක නිසා අරගලේ කරපු පළියටම ඒගොල්ලන්ට රට මෙහෙයීමේ බලතල ලබා දෙන්න බෑ. ඒ මොනොත් ඒක අසාර්ථක වෙනවා. අර හිටපු අසාර්ථක ජනාධිපති කරපු වැඩවලට වඩා අසාර්ථක තත්ත්වයකට මේගොල්ලෝ පත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා.
ඒක නිසා මම විශ්වාස කරනවා අනිවාර්යයෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තියෙන දේශපාලනඥයෝ ඉන්න ඕනේ, ජනතා නියෝජිතයෝ ඉන්න ඕනේ, පාර්ලිමේන්තුව තියෙන්න ඕනේ, ව්‍යවස්ථාව තියෙන්න ඕනේ. ඔය මේ සියල්ලම දූෂණයෙන්, දූෂිත දේශපාලන සංස්කෘතියෙන් මුදවා ගැනීම සඳහා ජනතාව පෙළහැදෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් ඔබතුමා බලාපොරොත්තු වෙන විදියට මේ රටට ගමනක් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැනුත් අපි දකිනවා දේශපාලනඥයෝ නැවතත් සුන්දර කතා කියන්න, පොරොන්දු දෙන්න, බොරු කියන්න අවුරුදු 25කින් මේ රට ශාස්ත්‍රීය වෙනවා වගේ ඒ වගේ මේ සිහින ලෝකේ ඉඳගෙන කතා කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ජනතාව කොළඹ ඉන්න සමහර බුද්ධිමත්තු, කොළඹ ඉන්න සමහර පොහොසත්තු පවා ඒවා විශ්වාස කරන්න පටන් අරගෙනක් තියෙනවා. ලෝකෙන් ණය අරගෙන හැම රටම ණය වෙවි කොහොම හරි කියලා කන්න බොන්න දෙන කියන භයානකම සමහර බුද්ධිමත්තු සහ පොහොසත්තු පවා තේරුම් නොගන්න තත්ත්වකුත් තියෙනවා. ඒකන්න මේ සියල්ල හරි මාර්ගයට ගෙනියන්න කැපවීමෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඇඟේ ඒ කැපවීම තියෙන බුද්ධිමත් දක්ෂ නායකයෝ මේ රටට බී වෙන්න ඕනේ. මේ රටේ ජනතාව ඒ වගේ අය තෝරා ගන්න ඕනේ.